علیکم DNN نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں زاہد مرزا اور میں ہوں عابدہ خان۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں اب تک کی خبروں پر۔ آرمی چیف سے چینی سفیر کی ملاقات میں سی پیک میں پیش رفت سمیت علاقائی سلامتی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا، جبکہ دوسری جانب متحدہ عرب امارات کے سفیر حماد عبید ابراہیم الزابی کی سربراہ پاک فضائیہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سے ملاقات ہوئی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں زاہد کرانی کی اس رپورٹ میں۔ ISPR کے مطابق ملاقات میں کورونا کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا، جبکہ اس موقع پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے پاکستان میں کورونا کے خلاف جنگ میں چین کے کردار پر اظہار تشکر کیا۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور اور افغان امن عمل پر تبادلہ خیال سمیت سی پیک میں پیش رفت سمیت علاقائی سلامتی کے امور پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ دوسری جانب ترجمان پاک فضائیہ کے مطابق متحدہ عرب امارات کے سفیر نے سربراہ پاک فضائیہ کے ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سے ان کے دفتر میں ملاقات کی۔ اس موقع پر معزز مہمان نے پاک فضائیہ کی کمان سنبھالنے پر ایئر چیف کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے سفیر نے دونوں ممالک کے درمیان تمام شعبوں میں تعاون اور ہر ممکن مدد کی یقین دہانی کروائی۔ سربراہ پاک فضائیہ کا کہنا تھا کہ پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے مابین مضبوط مذہبی، ثقافتی اور تاریخی تعلقات استوار ہیں، جو متحدہ عرب امارات کی فضائیہ اور پاک فضائیہ کے مابین مضبوط تعلقات کا مظہر ہیں۔ ملاقات کے دوران باہمی دلچسپی کے مختلف امور اور دو طرفہ تعاون پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ آپ کو بتائیں کہ ملک کے مختلف شہروں سے یوم علی کے جلوس برآمد، سیکیورٹی کے سخت انتظامات، جلوس کے راستوں کی جانب کھلنے والی تمام گلیاں اور بازار خاردار تاریں اور کناتے لگا کر بند کر دیے گئے۔ ملک کے مختلف شہروں سے یوم علی کے سلسلے میں جلوس برآمد ہو گئے۔ اندرون لاہور میں یوم شہادت حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا مرکزی جلوس رات کے مبارک حویلی سے برآمد ہوا۔ یہ جلوس اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا صبح کے وقت کربلا گام شاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوا۔ جلوس کے موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے، جبکہ جلوس کے ساتھ ساتھ پولیس کی بھاری نفری بھی موجود ہے۔ کراچی میں یوم علی کی مرکزی مجلس نشتر پارک میں منعقد ہوئی، جس سے علامہ شہنشاہ حسین نقوی نے خطاب کیا اور فضائل حضرت علی بیان کیے۔ مجلس کے بعد یوم علی کا مرکزی جلوس نشتر پارک سے ابو تراب اسکاؤٹس کی قیادت میں برآمد ہوا، جو اپنے روایتی راستوں نمائش چورنگی، سی بریز پلازا، صدر، ریگل چوک، تبت سینٹر، ریڈیو پاکستان سے ہوتا ہوا کھارا در میں امام بارگاہ حسینیہ ایرانیہ پر اختتام پذیر ہوا۔ مرکزی جلوس کی سیکیورٹی کے لیے پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری تعینات رہی، جبکہ جلوس کے راستوں میں آنے والی گلیوں اور سڑکوں کو کنٹینرز لگا کر سیل کیا گیا۔ جلوس کی گزرگاہ میں آنے والی دکانوں اور مارکیٹوں کو بھی سیل کیا گیا۔ اس کے علاوہ کوئٹہ میں یوم علی کی مناسبت سے ہزارہ ٹاؤن میں جلوس نکالا گیا۔ اس موقع پر علاقے کو مکمل سیل کر دیا گیا، جبکہ پولیس اور FC کی بھاری نفری تعینات رہی۔ مسلمانوں کی جان بوجھ کر دل آزاری کی جا رہی ہے۔ اسلامو فوبیا کے خاتمے کے لیے اجتماعی کاوشوں کی ضرورت ہے، وزیر اعظم عمران خان نے واضح کر دیا۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ ہم اپنے نبی کی توہین برداشت نہیں کر سکتے اور مسلمانوں کی جان بوجھ کر دل آزاری کی جا رہی ہے۔ ذرائع کے مطابق اسلامی تعاون تنظیم کے رکن ممالک کے سفیروں نے وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کی، جس میں وزیر اعظم نے اسلامو فوبیا کے خاتمے کے لیے عالمی سطح پر پاکستان کی کاوشوں سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ دہشت گردی اور انتہا پسندی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ شدت پسندی کو اسلام سے جوڑنے سے عالمی سطح پر مسلمان متاثر ہوتے ہیں۔ ایک مسلمان حملہ کرتا ہے تو قصوروار تمام مسلمانوں کو ٹھہرایا جاتا ہے۔ پاکستان دنیا میں برداشت کے فروغ کے لیے عالمی برادری سے تعاون کے لیے پرعزم اور بین المذاہب ہم آہنگی کے لیے کوششیں کر رہا ہے۔ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ ہمارے نبی ہمارے دلوں میں بستے ہیں، ہم اپنے نبی کی توہین برداشت نہیں کر سکتے۔ مغربی ممالک میں اسلامو فوبیا میں اضافہ ہوا
ہوا ہے اور مغربی ممالک میں مذہب کو مذہب کی طرح نہیں سمجھا جاتا۔ اظہار رائے کی آزادی کی آڑ میں توہین رسالت سے 1.5 ارب مسلمانوں کی دل آزاری ہوتی ہے۔ اسلاموفوبیا سے بین المذاہب نفرت کو ہوا ملتی ہے۔ اسلاموفوبیا کے خاتمے کے لیے اجتماعی کاوشوں کی ضرورت ہے اور میری کوشش ہے کہ مسلم ممالک اس حساس معاملے پر متحد ہوں۔ OIC اس حوالے سے عالمی سطح پر آگاہی پیدا کرنے میں کردار ادا کرے۔ ملاقات کے دوران OIC ممالک کے سفیروں نے وزیر اعظم عمران خان کو معاملہ اٹھانے کی یقین دہانی بھی کروائی ہے۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کسی چیز کا حل نہیں بلکہ مزید ابہام پیدا کرے گا۔ جو ملک کاغذی نظام نہ چلا سکا وہ الیکٹرانک بھی نہیں چلا سکتا۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کی عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو۔ اسلام آباد کے احتساب عدالت میں LNG ریفرنس کی سماعت ہوئی۔ عدالت کے باہر میڈیا سے بات کرتے ہوئے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ جو لوگ الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کی بات کرتے ہیں وہ عدالتوں میں کیمرے لگائیں اور عوام کو بتائیں کہ اس احتساب کے کیا حقائق ہیں۔ کورونا سے متعلق ان کا کہنا تھا کہ ملک میں وائرس کی وجہ سے پھر لاک ڈاؤن کا خطرہ ہے۔ یہ وہ ملک ہے جو ایک ویکسین تک نہیں خرید سکا۔ انہوں نے کہا کہ NCOC میں اراکین ماسک پہن کر انہماک سے بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن کیا NCOC عوام کو ماسک پہنا سکی؟ کہا گیا ہے کہ اب فوج عوام کو ماسک پہنائے گی۔ پہلے اس کام کے لیے ٹائیگر فورس تھی۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ طویل اجلاسوں سے کچھ نہیں ہوگا اور فوری طور پر 10 کروڑ ویکسین کا آرڈر دینا چاہیے۔ وزیر اعظم عمران خان سے متعلق شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ ہمارے وزیر اعظم عمران خان شہر میں اس مقام کے دورے کے لیے نکلے جہاں قیمتیں کم اور موجود تھیں۔ اس کے بعد وزیر اعظم خوش واپس گھر چلے گئے۔ وزیر اعظم نے کہا تھا کہ مہنگائی کی نگرانی خود کروں گا اور اب وہ مہنگائی 11% سے اوپر چلی گئی۔ وزیر اعظم کو چاہیے کہ مہربانی کر کے خود کسی چیز کی نگرانی نہ کیا کریں۔ سیالکوٹ واقعے سے متعلق لیگی رہنما کا کہنا تھا کہ سیالکوٹ میں ایک خاتون افسر کے ساتھ جو کیا گیا اس پر مومن خصوصی معافی مانگ ہی لیں۔ یہ لوگ آپ کے ذاتی ملازم نہیں ہیں۔ الیکشن کمیشن کا بڑا فیصلہ، ووٹس کی دوبارہ گنتی کے لیے مسلم لیگ نون کی درخواست منظور کر لی۔ این 249 کے ووٹس کی دوبارہ گنتی 6 مئی کو ہوگی۔ چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں 4 رکنی کمیشن نے این 249 میں دوبارہ ووٹس کی گنتی کے لیے نون لیگ کے مفتاح اسماعیل کی درخواست پر سماعت کی۔ فریقین کے دلائل سننے کے بعد این 249 کراچی میں دوبارہ گنتی کی درخواست منظور کر لی گئی۔ الیکشن کمیشن کے حکم نامے کے مطابق کراچی کے حلقہ این 249 میں ووٹس کی دوبارہ گنتی 6 مئی کو صبح 9 بجے ریٹرننگ آفیسر کے آفس میں شروع ہوگی۔ چیف الیکشن کمشنر نے این 249 کے حوالے سے فیصلہ 2 گھنٹے قبل محفوظ کر لیا تھا۔ خیال رہے کہ نون لیگ کے امیدوار مفتاح اسماعیل نے حلقے میں دوبارہ ووٹس کی گنتی کی درخواست دی تھی، جبکہ سلمان اکرم راجہ نے کہا ہے کہ تصدیق شدہ فارم 45 اور 46 نہ ہونے سے پورا الیکشن مشکوک ہو گیا۔ الیکشن کمیشن خود چاہے تو دستیاب مواد پر دوبارہ پولنگ کا حکم دے سکتا ہے۔ موٹر وے M1 پر مسافر بس حادثے کا شکار ہو گئی، جس کے نتیجے میں 11 افراد جاں بحق جبکہ زخمیوں کی حالت تشویشناک ہے۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق حادثے کا شکار بس لاہور سے مردان جا رہی تھی کہ موٹر وے M1 پر برہان انٹرچینج کے قریب حادثے کا شکار ہو گئی، جس کے نتیجے میں 11 افراد جاں بحق ہو گئے، جس میں ایک بچہ اور خاتون بھی شامل ہیں۔ ریسکیو ذرائع کا کہنا ہے کہ حادثے کی اطلاع ملنے پر ریسکیو اہلکاروں نے موقع پر پہنچ کر فوری امدادی کارروائیاں شروع کی اور زخمیوں کو تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال حسن عبدال منتقل کر دیا، جہاں بعض زخمیوں کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے، جبکہ حادثے کے شدید زخمیوں کو راولپنڈی منتقل کیا گیا۔ عمران خان: آلو، پیاز اور ٹماٹر کی قیمتیں تو سنبھال نہیں پا رہے تو ملک کیا چلائیں گے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے ملک میں مہنگائی کی ریکارڈ شرح پر حکومت وقت پر کڑی تنقید کی۔ اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ ملک میں مہنگائی کی ماہانہ شرح 11.1% جبکہ سالانہ شرح 14.1% تک پہنچ چکی ہے۔ WPIA کے مطابق مہنگائی کی شرح 16.6% جبکہ SPI کے مطابق تو ملک میں مہنگائی کی شرح 21.3% تک پہنچ چکی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ وزیر اعظم صاحب ہوش کے ناخن لیں، المیہ یہ ہے کہ ملک میں مہنگائی میں کمی کا کوئی امکان نہیں۔ عمران خان کی حکومت کا ہر گزرتا دن مہنگائی کا طوفان لا رہا ہے۔ جب گندم اور گنا پیدا کرنے والا ملک چینی اور آٹا درآمد کرے گا تو کیسے ملک چلے گا؟ چیئرمین پیپلز پارٹی کا کہنا تھا کہ رمضان کے مقدس مہینے میں مختصر ہوتے افطار کے دسترخوان عمران خان کی نااہلی کی داستانیں سنا رہے ہیں۔ عوام عمران خان کو مہنگائی کی دہائیاں دے رہے ہیں، مگر خان صاحب اپنی تعریف کے علاوہ کچھ سننے کو تیار ہی نہیں۔ تیل،
घी, चीनी, आटे, दालें, फलों, सब्जियों और गोश्त समेत वो कौन सी ऐसी शय है कि जिसकी कीमत में इजाफा ना हुआ हो। इमरान खान आलू, प्याज और टमाटर की कीमतें तो संभाल नहीं पा रहे, तो मुल्क क्या चलाएंगे। सिंध हुकूमत ने कमर तोड़ महंगाई के दिनों में बेनजीर मजदूर कार्ड का इजरा करके गरीबों के जख्मों पर मरहम रखा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी विफाक में हुकूमत बनाकर मुल्क भर के मजदूरों के लिए बेनजीर कार्ड जारी करेगी। शेखुपुरा में 24 घंटे सर्विस के तहत कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स में शहरियों को वैक्सीन लगाने का सिलसिला जारी। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा मोहम्मद असगर जोया ने रात गए असिस्टेंट कमिश्नर मोहसिन इकबाल के हमरा शहर के वैक्सीनेशन सेंटर्स का दौरा किया और इंतजामात का जायजा लिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद शिराज सिंधु की इस रिपोर्ट में। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद असगर जोया ने ड्यूटी पर मामूर अमले को वैक्सीन लगवाने के लिए आने वाले शहरियों से हर मुमकिन तामुन और बेहतरीन सहूलियात फराहम करने की हिदायत की। जबकि मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद असगर जोया का कहना था कि पंजाब हुकूमत की हिदायत पर जिला भर में 6 वैक्सीनेशन सेंटर्स कायम किए गए हैं, जहाँ 24 घंटे शहरियों को मुफ्त वैक्सीन की सहूलत फराहम की गई है। उन्होंने शहरियों से अपील करते हुए कहा कि वो कोरोना से बचाव की वैक्सीन जरूर लगवाएं ताकि इस वबा से छुटकारा मुमकिन हो सके। यहाँ जो लोग वैक्सीनेशन के लिए आते हैं, हम उनसे भी अपील करते हैं कि जब वो अपने घरों में, गली मोहल्लों में या गांव में वापस जाएंगे तो लोगों को मोटिवेट करें, बताएं कि जी इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, हम भी करवा के आए और अल्हम्दुलिल्लाह कंफर्टेबल और सेहतमंद हैं। तो आपको पता है कि जी कोरोना से बचाव के लिए ये वैक्सीनेशन बहुत ही ज़रूरी है। अच्छा, इसके साथ साथ इंतज़ामात हैं जी सारे के सारे। हमारी एक SOP है जो गवर्नमेंट की SOP है कि जी वैक्सीनेशन सेंटर जब इस्टेब्लिश करने हैं तो क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। हमने वो तमाम चीज़ें बहरहाल इंश्योर की हैं हर सेंटर के ऊपर। मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर का दबंग इक़दाम, बरवक्त एक्शन लेते हुए कराची की तारीखी इमारत खालिक दीना हॉल को बर्बाद होने से बचा लिया गया। तारीखी इमारत की छत का मुरम्मती काम तरजीही बुनियादों पर शुरू कर दिया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं डायरेक्टर DNN न्यूज़ सैयद अतर हुसैन शाह की इस रिपोर्ट में। तफसीलात के मुताबिक मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर दानिश सईद ने खालिक दीना हॉल की छत की मुरम्मत का काम शुरू करवा दिया है। उनका कहना था कि आइंदा चंद रोज में छत के मुतासिरा हिस्से और यहाँ से होने वाले रसाव को भी दुरुस्त कर दिया जाएगा। इमारत के दौरे के मौके पर उन्होंने मुतालिका अफसरान को हिदायत देते हुए कहा कि जो काम शुरू किए जाएं वो मयारी तरीके से और वक्त पर मुकम्मल किए जाएं। फंड्स की कमी को मसला बनाकर कामों को नहीं रोका जाना चाहिए। हम सब की मुश्तरका कोशिशें ही तारीखी इमारत और कौमी विरसे को महफूज रख सकती हैं। इस मौके पर उन्होंने बताया कि 2018 में 20 मिलियन रुपए इस काम की मद में रखे गए थे और हुकूमत की जानिब से इस काम को मुकम्मल करवाने के लिए एक एडवाइजरी और दूसरी टेक्निकल कमेटी बनाई गई थी, जिसकी रजामंदी के बाद यहाँ पर छत की मुरम्मत का काम शुरू किया गया था। सन 2019 में यहाँ काम करने का वर्क ऑर्डर जारी किया गया था और ऐसे तजर्बेकार लोगों के जरिए ये काम शुरू करवाया गया जो हेरिटेज को संभालने के हवाले से अपने काम में खुसूसी महारत रखते हैं, मगर बाद अज़ां फंड्स की मुकम्मल फराहमी ना होने के बाइस खालिक दीना की छत की तज़यीन आराइश का काम आर्जी तौर पर तात्तुल का शिकार हो गया। 20 मिलियन रुपए में से अब तक 6 मिलियन रुपए की अदायगी की गई है। मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर ने मजीद कहा कि उम्मीद है कि जल्द ही बकाया फंड्स भी इस काम के लिए मौसूल हो जाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि कराची की तारीखी इमारतें कौम की अमानतें हैं, लिहाजा इस अमानत को इसकी असल हालत में आइंदा नस्लों तक मुंतकिल करने के लिए ये इंतहाई ज़रूरी है कि तारीखी असासों की हिफाजत की जाए। मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर ने कहा कि तारीखी इमारत में जो काम लकड़ी से किए गए हैं उन पर खुसूसी तवज्जो देने की ज़रूरत है ताकि वो दीमक से महफूज रहें। बल्दिया उज़्मा कराची के अफसरान मेहनत से अपना काम करते हैं, उन्हें चाहिए कि वो शहर की भलाई और तरक्की के लिए होने वाले कामों में एक दूसरे का हाथ मजबूत करें और अपने राबतों को मजबूत बनाएं। माइक्रोसॉफ्ट के बानी और दुनिया के अमीर तरीन शख्स बिल गेट्स और उनकी अहलिया मेलिंडा ने 27 साल की शादी खत्म करने का ऐलान करते हुए राहें जुदा कर ली। बिल गेट्स और उनकी अहलिया मेलिंडा ने मुश्तरका बयान जारी करते हुए बताया कि तवील सोच विचार के बाद शादी को खत्म करने का फैसला किया है। उन्होंने बताया कि 27 साल इस दवाजी जिंदगी में 3 बच्चों को परवान चढ़ाया और ऐसी फाउंडेशन बनाई जिसके जरिए दुनिया भर के लोगों की फलाह बहबूद का काम किया जाता है। उन्होंने मजीद कहा कि वो अपनी फाउंडेशन के लिए काम जारी रखेंगी, लेकिन बदतर जोड़े के वो दोनों मजीद आगे नहीं बढ़ सकते। उन्होंने दरखास्त की अलहदगी के बायस वो इस नई निजी जिंदगी में किसी की जानिब से मुदाखलत न करने की उम्मीद करते हैं।
2021 खतरनाक साल है और इमरान खान अचानक असेंबलीज तहलील करने का ऐलान करेंगे। अपने ख्वाबों और सियासी पेशन गोइयों के हवाले से मशहूर पीपल्स पार्टी के रहनुमा मंजूर वसान ने नया ख्वाब देख लिया। सिंध हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से बात करते हुए मंजूर वसान का कहना था कि अवाम का इमरान खान पर से एतमाद खत्म हो चुका। मैंने पहले भी कहा था कि इमरान खान को लाने वाले भी परेशान हैं और इमरान खान खुद भी परेशान हैं। मंजूर वसान का मजीद कहना था कि 2021 खतरनाक साल है। इमरान खान अचानक असेंबलीज तहलील करने का ऐलान कर देंगे, जबकि 2023 के इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग का मुकाबला होगा। वाज़ेह रहे कि मंजूर वसान अपनी सियासी पेशन गोइयों के हवाले से मशहूर हैं। माजी में उनकी जानिब से की गई कई पेशन गोइयाँ सही साबित भी हुई हैं। एडिशनल आईजी कराची गुलाम नबी मेमन की हिदायत पर एसएसयू हेडक्वार्टर्स को भी पुलिस एहलकारों के लिए कोविड-19 वैक्सीनेशन सेंटर बना दिया गया, जहां पुलिस एहलकारों की वैक्सीनेशन का सिलसिला जारी है। मजीद तफसीलात जानते हैं मोइनुल्लाह शाह की इस रिपोर्ट में। तफसीलात के मुताबिक एसएसयू हेडक्वार्टर्स में पुलिस एहलकारों की वैक्सीनेशन शुरू कर दी गई है, जहां एसएसयू हेडक्वार्टर्स के डीएसपी राव असलम ने वैक्सीनेशन की पहली डोज लगवाई। मराकज के कयाम का मकसद पुलिस एहलकारों की जानों का तहफ़्फ़ुज़ करना है, क्योंकि कोरोना वायरस के खिलाफ अपनी जानों की परवाह न करते हुए फ्रंट लाइन पर काम कर रहे हैं। पुलिस एहलकारों को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक वैक्सीनेशन लगाई जा रही है, जबकि डीआईजी सिक्योरिटी एंड इमरजेंसी सर्विसेज डिवीजन मकसूद अहमद ने एसएसयू वैक्सीनेशन सेंटर का दौरा किया और इंतजामात का जायजा लेते हुए इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार भी किया। डीआईजी सिक्योरिटी ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि पुलिस एहलकारों के लिए वैक्सीनेशन के मराकज़ का क़याम वक्त की ज़रूरत है, क्योंकि वो फ्रंट लाइन पर अपनी जानों को ख़तरे में डालकर कोरोना के खिलाफ जंग में मौसर किरदार अदा कर रहे हैं। बुरेवाला में टाइफाइड से बचाव के लिए वैक्सीनेशन का आगाज 18 मई को होगा। 12 रोज़ा वैक्सीनेशन मुहिम में 9 माह से 15 साल के बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी। इस हवाले से महकमा हेल्थ की जानिब से आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें बल्दियाती नुमाइंदगान समेत हेल्थ वर्कर्स और समाजी कारकुनान ने भरपूर शिरकत की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं रिजवान सलीमी की इस रिपोर्ट में। बुरेवाला में महकमा सेहत की जानिब से टाइफाइड के खिलाफ आगाही मुहिम के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में बल्दियाती नुमाइंदगान समेत हेल्थ वर्कर्स और समाजी कारकुनान ने भी शिरकत की। टाइफाइड से बचाव के लिए वैक्सीनेशन मुहिम 18 मई से शुरू होगी। 12 रोज़ा वैक्सीनेशन मुहिम में 9 से 15 साल के बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी। इस मौके पर डॉक्टर मकसूद शेख चाइल्ड स्पेशलिस्ट ने अपने खिताब में कहा कि टाइफाइड एक मौजी मर्ज है और टाइफाइड से बचाव का बेहतरीन हल वैक्सीनेशन है। जबकि फौजिया बुखारी डिस्ट्रिक्ट मॉनिटर WHO ने कहा कि कम्युनिटी अपना रोल अदा करते हुए मुहिम को कामयाब बनाने में किरदार अदा करे। महताब जोहरा फील्ड एसोसिएशन एट PHC ग्लोबल का कहना था कि वालिदैन अपने 9 से 15 साल तक के बच्चों को वैक्सीनेशन लगवाएं, जबकि तकरीब से सुहेल अहमद UCMO फोकल पर्सन, बिलाल अहमद डिस्ट्रिक्ट हेल्थ एंड कम्युनिकेशन सपोर्ट ऑफिसर, यूनिसेफ कॉमनेट ने भी खिताब किया। 18 मई 2021 से 30 मई 2021 तक जो टाइफाइड की एक मुहिम चलाई जा रही है हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, तमाम बुरेवाला की आवाम के से अपील, पुरजोर अपील है कि आप लोग इस कैंपेन का हिस्सा बने और अपने 9 माह से लेकर 15 साल तक के तमाम बच्चों की वैक्सीन करवाएं, ताकि हमारी आने वाली नस्लें इस मूजी मर्ज से महफूज रह सकें। हमारी इस यूनियन काउंसिल का टारगेट 16,500 है और इसी सिलसिले में हमने आज ये यूपे की एक मीटिंग है, जिसमें हमने अवेयरनेस दी है लोगों को और मोबिलाइज़ करना है। हमने लोगों को, वालिदैन को हमने बताना है कि वो अपने 9 माह से लेकर 15 साल तक के बच्चे को 18 से 30 मई तक जो है वो TCV का हर इंजेक्शन लगाएं, क्योंकि प्रिवेंशन में जो है सबसे बेहतर जो है वो वैक्सीन ही है। और अब शामिल करते हैं DNN स्पोर्ट्स। रिपोर्ट कर रहे हैं शाहिद अली खान। PCB ने बच्चे की पैदाइश पर खिलाड़ियों को तनख्वाहों के साथ छुट्टी देने की पॉलिसी जारी कर दी। पेशावर खिलाड़ियों के लिए जारी करदा पॉलिसी का इतलाक विमेंस और मेंस दोनों क्रिकेटर्स पर होगा।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बच्चों की पैदाइश पर खिलाड़ियों को तनख्वाह के साथ देने की पॉलिसी जारी कर दी है। पेशावर खिलाड़ियों के लिए जारी करदा इस पॉलिसी का इतलाक विमेंस और मेंस दोनों क्रिकेटर्स पर होगा, जो बिलतरतीब हमल के दौरान और बच्चे की पैदाइश के वक्त इस पॉलिसी से मुस्तफीद हो सकेंगे। खवातीन क्रिकेटर्स चाहेंगी तो अपनी जचगी की छुट्टी के शुरू होने से लेकर बच्चे की पैदाइश तक वो अपने लिए नॉन प्लेइंग रूल इख्तियार कर सकेंगी। इस मौके पर खवातीन खिलाड़ी तनख्वाह के साथ 12 माह की छुट्टी और कॉन्ट्रैक्ट की मियाद में 1 साला तौसी की हकदार भी होंगी। जचगी की छुट्टी के इख्तिताम पर मज़कूरा विमन क्रिकेटर्स को दोबारा क्रिकेट की सरगर्मियों में शामिल किया जाएगा, जबकि पोस्ट चाइल्ड रिहैब प्रोग्राम के सिलसिले में भी उन्हें मुनासिब तिब्बी मावनत फराहम की जाएगी। इसी तरह अगर किसी खातून क्रिकेटर को क्रिकेट की किसी सरगर्मी के सिलसिले में सफ़र करना पड़ता है तो उसे अपने नौज़ायदा बच्चे की देखभाल के लिए मनपसंद फर्द के साथ सफ़र करने की इजाज़त होगी। इस सिलसिले में तमाम अखराजात पीसीबी और मज़कूरा खातून क्रिकेटर बराबर तकसीम करेंगी, जबकि वो मेंस क्रिकेटर जो किसी बच्चे के वालिद बनते हैं तो वो भी मुकम्मल तनख्वाह के साथ 30 दिन तक छुट्टी लेने के हकदार होंगे। ताहम उन्हें ये छुट्टी अपने बच्चे की पैदाइश के 56 रोज़ के अंदर हासिल करनी होगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान का कहना है कि हर मौके पर अपने क्रिकेटर्स का ख्याल रखना पीसीबी का फर्ज है, लिहाजा मुनासिब है कि हमारे पास अपने खिलाड़ियों के लिए वालिदैन से मुताल्लिक एक दोस्ताना पॉलिसी मौजूद हो ताकि हमारे खिलाड़ियों को जिंदगी के अहम मरहले में मुकम्मल मुआवनत हासिल हो और इस दौरान वो अपने कैरियर के हवाले से भी बेफिक्र रहें। उन्होंने मजीद कहा कि अब जबकि हमारे पास जचगी की छुट्टी की पॉलिसी मौजूद है, उम्मीद है कि माजी की निस्बत खवातीन ज्यादा तादाद में इस खेल की तरफ रागिब होंगी, क्योंकि इस पॉलिसी के इजरा से उन्हें अपनी जिंदगी में तवाज़ुन बरकरार रखने में मदद मिलेगी। और अब DNN एंटरटेनमेंट अजान समी की गुलकारी के बाद अदाकारी के मैदान में भी एंट्री। अजान समी गुलकारी के मैदान में तो अपना लोहा मनवा चुके हैं, इस बार वो ड्रामा इंडस्ट्री में अदाकारी करते हुए भी नजर आएंगे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं शाहिद अली खान की इस रिपोर्ट में। गुलकार अदनान समी के बेटे अजान समी अब गुलकारी के बाद अदाकारी के मैदान में भी एंट्री देने जा रहे हैं। गुलकार पहली बार अदाकारी करेंगे, जहां वो अदाकारा सज्जल अली और यमुना जैदी के साथ नजर आएंगे। ड्रामे का नाम इश्क ला है, जिसकी शूटिंग इस्लामाबाद में जारी है, जबकि ड्रामा अगस्त के माह में नशर किया जाएगा। वाज़ेह है कि आजाद पाकिस्तान की म्यूजिक इंडस्ट्री में उभरते हुए गुलकार और मौसीकार हैं। कुछ अर्सा कबल ही आजान समी ने अपना म्यूजिक एल्बम लॉन्च किया था, जिसमें 9 गाने हैं, 7 उर्दू में, 1 पंजाबी और 1 पश्तो में। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट dnnpak.com। आप रहिएगा DNN के साथ, क्योंकि DNN आपको रखता है बाखबर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।